السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، تھوڑے تھوڑے بادل آپ کو نظر آئیں گے آسمان پہ۔ کیا خوبصورت گرینری ہے، یہ ناشپاتی کے درخت، اور کیا ہے۔ آج ایک بہت بڑی خوشی آپ کے لیے یہ ہے کہ میرے بلڈ ٹیسٹ رپورٹ آ گئی ہے الحمدللہ۔ I brought the HP1AC ہیموگلوبن 1AC لیول جو 11 پہ چلا گیا ہوا تھا، 2 دفعہ 11 پہ آیا تھا دسمبر میں، بٹ جنوری فیبرری I tried some other natural ways to cope with it with supplements and other things, but I couldn't. Again it came on 11 in February. In less than 90 days 85-86 دن میری فاسٹنگ کے بعد یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا، تو اٹ ہیز کم ٹو 7.1. امیزنگ ریئلی۔ دیکھیں، ہر چیز کا حل نیچر میں ہے، یہ ایک ریولوشن ہے۔ ہاں، تھوڑے سے میں اسٹیٹن نہیں لی کولیسٹرول، لیکن ٹرائیگلیسرائڈس نیچے آئے ہیں۔ اسٹل آئی ایم ڈسکسنگ ود فیو ڈاکٹرز who believe کہ یہ اسٹیٹنس بہت بڑا ڈھونگ ہے۔ اس سے سرٹنلی کچھ فگرز تو نیچے آ جاتے ہیں کولیسٹرول کے، اوور آل کچھ کم ہوا ہے لیکن اس سے نہیں۔ اچھا، اس میں مزیدار بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو بتایا تھا جب 11 آیا تھا میں بڑا مایوس تھا، تو میرے ایک ڈاکٹر باسط صاحب بڑے دوست ہیں، پیر فقیر آدمی ہیں ان شکاگو، انہوں نے کوئی 3 ٹائم کا بتایا تھا کہ صبح فروٹ چاٹ کھا لیا کریں، دوپہر کو 2-3 آملیٹ انڈے شنڈے کھا لیا کریں، رات کو تھوڑے سے چاول نمکین ان پہ شوربہ ووربہ ڈال لیا چکن مٹن کا، نو گرین، ٹھیک ہے جی، نو ملک، ٹھیک ہے نا جی، اور میٹھا شیٹھا آپ بالکل۔ میں نے کہا یار یہ بڑی مصیبت کی ڈائٹ ہے، کیا فائدہ، میں تو 3 ٹائم کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ ڈاکٹر نجیب رومی، ہی از اے کلاس، اور میں ان کے ساتھ انشاءاللہ امریکہ میں کہیں ہم دونوں سیٹ اپ بنا رہے ہیں، لانجیوٹی پروگرام، ہیلتھ اینڈ ویلنس ریزورٹ، جہاں جیسے میرا اگزامپل ہوا ہے اس اگزامپل کی طرح ہم لوگوں کو ول برنگ بیک ٹو دیم برنگ دیم بیک ٹو نیچرل لائف، اور ان کے سارے شوگر، بلڈ پریشر، سارے معاملات طے۔ کیا زبردست طریقہ ہے، کیا آسان طریقہ ہے، میں آپ کو ریئلی بتا نہیں سکتا ہوں۔ آئی وش آپ لوگ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں۔ میں موسٹ آف دا ٹائم میں نے اسٹارٹ تو 18+ سے کیا تھا، صرف ہارڈلی 3-4 دن رکھا اسے 22-23 پہ، موسٹلی میں 23-20+ آپ ایوریج کر لیں، لیکن فروٹ پلیٹ میری 2 سیب، 4-6 سنترے یا نارنجیاں، ٹھیک ہے جی، 1 بنانا، گریپس، پہلے پیئر ہوتی تھی، پومی گرینیٹ ہوتا تھا، پیئر تھی، پھر اس کے بعد وہ سارے چھوڑ دیے، وہ ایپریکاٹ تھا، وہ نہیں، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، آڑو تھا، اور بہرکیف الحمدللہ میں اتنا پیچ تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میں، اچھا پھر وہ فروٹ پلیٹ رکھی، دودھ کا گلاس میں نے کوئی مہینہ 2 پہلے شروع کیا، اینڈ فیٹ فری ملک، اور پھر میں نے جناب صاحب تب کھجورے میں بڑی کھاتا تھا، 6-7 کھجوریں کھاتا تھا اس 1 hour slot. I love the 1 hour slot. زیادہ سے زیادہ کبھی طلب محسوس ہوئی تو شام کو وہ جو بلیک ٹی میں تھوڑا سا اسکم ملک ڈال کے تھوڑی سی رو براؤن شوگر ڈال لی، کبھی کبھی وہ میں نے کیا، ادروائز نیور۔ بلیک ٹی کافی پی پہلا 1 مہینہ، تو دین آئی شفٹڈ ٹو گرین ٹی، چائنا سے میرا ایک دوست لایا تھا، اور کافی، بلیک کافی وداؤٹ ملک اینڈ شوگر، اینڈ ایکسرسائز بھی، واک، پہلے میں 5 miles واک۔ دیکھیں میرا جو پیرلل انہوں نے وہ میپ سا ڈرا کیا ہے، اس میں دکھایا ہے کہ کس طرح 2023 جنوری میں میرا 7.1 تھا، جنوری 2024 میں 7.1 تھا، پھر اٹ اسٹارٹڈ سرجنگ اپ، دسمبر 2024 میں یہ 11 پہ چلا گیا، 11 سے اب یہ اتنی جلدی ڈاؤن، پہلے انہوں نے ایسے دکھایا اور اب ایسے کر کے کرو دکھایا ہے۔ امپاسبل وداؤٹ میڈیسن، آئی ٹیل یو اٹس امپاسبل۔
I am before you. Abhi bhi my ideal weight I want to go back to is 68 kg. I am hovering around 71 kg, 70, 71, 68 पे ला के इसको ब्रेक करूंगा. अभी मैं स्लो हो गया हूँ towards weight reduction. तो they were very good news I wanted to share to you. ये GPS मॉडल से निकले, नो ग्रेन, नो पोटैटो, नो शुगर, जो कुछ मर्जी खा लें, 1 hour स्लॉट रखें. पोटैटो तो मैंने वैसे नहीं खाया, बिल्कुल अवॉइड किया, बट 1 hour स्लॉट में, और राइस भी मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ. ये गैस भी करते हैं, और बहुत थोड़े, कल एमी मैंने थोड़े से शाम को खा लिए थे, पकौड़े कड़ी थी बनी हुई, तो आई डेंट फील गुड अबाउट इट. राइस बिल्कुल बंद कर दें. ये जो ब्रेड डबल रोटी मिलती है, इसके ग्रेन, फुल ग्रेन, अब तो प्रोटीन वाली मिलती है, उसके 3-4 स्लाइस आप खा लिया करें. अल्लाह अल्लाह और खैर खैर सल्लाह. आते हैं जंग की तरफ. कल मैंने बड़ा लेट वीलॉग किया था, उसको अच्छी पजीराई मिली है. देखें, सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि अ डिसफंक्शनल स्टेट कैन नॉट फाइट एनी बैटल. अपने जहन को इस चीज़ पे कन्विंस करें, सवाल पूछें कि क्या पाकिस्तान डिसफंक्शनल स्टेट है. उसके जवाब में हाँ इसलिए आएगा अगर आपके जहन में कोई भी इदारा पाकिस्तान में ऐसा नज़र आए जो फंक्शनल है, एक इदारा भी, तो आप कह देंगे यस, पाकिस्तान इज़ अ फंक्शनल स्टेट. डिसफंक्शनल स्टेट कभी कोई जंग नहीं लड़ सकती. नंबर 2, मैं पहला आदमी था जिसने कहा था इंडिया पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करके दम लेगा. मैं अभी भी कहता हूं कि ये फॉल्स फ्लैग इंडिया का ऑपरेशन है, पाकिस्तान आर्मी का कोई हाथ नहीं. मैं आदिल, राजा, बाजा, रामजादे को चैलेंज करता हूं. इट वाज प्लान्ड बाय द CIA by India with the permission of the CIA and all these people कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना है. ट्रंप के एंटी इस्लामिक एजेंडे में फिनिशिंग पाकिस्तान इस्लामिक चक्कर ये टॉप पे है ट्रंप के एजेंडे पे. ठीक है जी. अच्छा, उसने वो कर दिया. उसके बाद मैंने कहा था कि इंडिया स्ट्रेटेजिक अटैक्स कहीं करेगा, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले पानी बंद किए आपके. ठीक है जी. ओ एंड इंडस वाटर, उसने कहा ये बड़ा विल हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम वर्ल्ड बैंक जाएंगे. वर्ल्ड बैंक में टूआ तो कीर शाह हरामजादा दल्ले का बच्चा इधर बैठा है, उस करोड़ों बना रहा है हरामजादा. घर ले लिया उसने वर्जीनिया में, मेंशन खरीद लिया उसने. व्हाट फॉर? पूछो जरा तो कीर शाह से, दल्ले से, टूए से. ठीक है जी. आप इधर ठू ठू पू पू करते हैं. अच्छा जी. अच्छा, उन्होंने कब्जा कर लिया. पहले उन्होंने झेलम और चनाब में पानी छोड़ा, उसके बाद अब उन्होंने 0 कतरा है पानी का झेलम और पंजाब. ठीक है जी. अब सोचा ये जा रहा था कि पाकिस्तान ICJ या वर्ल्ड बैंक में तो जाएगा ही, लेकिन पाकिस्तान तो कहता है हमारे पास बड़े एक अबाबील मिसाइल भी छोड़ दिया रामजादों ने. अबाबील और पता नहीं क्या क्या अपने टूए में ले के पहाड़ हैं बाजवा और ये मनीरा मिस्त्री सुअर. अच्छा, चाहिए तो ये था कि वो मिसाइल उन डैमों पे मारे जाते, बेलग्राम डैम, रत्ता डैम, सलार डैम. ठीक है. इन कृष्ण गंगा डैम, इन सब डैमों पे जो उधर गलत बनाए गए थे, उन 3 दरियाओं में जो गलत डैम बनाए गए थे, उन पर मिसाइल मार के डैम तोड़ देते. डैमों के खिलाफ एहतजाज कौन करता होता था? अरुंधति राय, एक हिंदू औरत जिसे मैं पूछता हूं, जिसे मैं प्यार करता हूं, जिसे मैं अपनी गायबाना महबूबा समझता हूं. लॉयर, अ ग्रेट पर्सन, मुसलमानों के जेनोसाइड के खिलाफ भी लड़ती है और अब भी लड़ रही है. ठीक है जी. वो डैमों के खिलाफ आप नहीं थे. आप तो मुशर्रफ टुआ कारगिल कराता फिर रहा था, उसको नहीं होश था. आखिर वो बना रहे थे, बनाते गए. 2007 में उन्होंने कहा चलो बड़ो दल्लो बहन चलो हमने बना लिए हैं. वो 3 दरिया सतलुज, रावी, ब्यास पहले ले लिए हुए, उनके डाइवर्ट कर दिए हुए, अब इधर बना दिए, अब डाइवर्ट करने हैं. आपको पानी निश्ता, आप 10 कैनाल लेते फिर रहे. ठीक है. कल उन्होंने बड़ा प्लान प्रिसाइज टेररिस्ट अटैक किया.
टेररिस्ट वो अपना टारगेटेड, वो जो मैंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा था ऑन ये मदरसों पे, ट्रम्प इज इन फेवर ऑफ इट। अजहर मसूद वगैरह निकल गए हुए थे मुरीद के मदरसे पे, बहावलपुर के और 3-4 और जगह किए अटैक, 26 लोग मारे गए। ठीक है जी, चले वो वैसे वाकई बेचारे शहीद हो गए यार, ये फौजी हरामजादे को तो मैं शहीद नहीं कहूंगा, दलों को। ठीक है जी, कुत्ते के बच्चे हैं ये, कुत्ते की मौत मार रहे हैं वो बेचारे, चलो मारे गए, नाहक मारे गए। ठीक है, मौलवी के पीछे लग के उन्होंने ये गांडापना किया। अच्छा जी, ठीक है, आपने क्या किया? आपने ना मिसाइल उन डेमो में दागे, ना आपने उनके एयर बेसिस पे दागे जहां से उन्होंने उनके जहाज उड़े, जो बकौल आपके आपने गिरा दिए, एवं झूठा जाली। कुल आपने जो किया एलओसी पे गोलेबारी कर दी, पागल। अच्छा, फिर आपने जी इन्फेंट्री ब्रिगेड श्रीनगर में खत्म कर दी, कमाल है, इररेलेवेंट चीजें। अच्छा, फिर अभी ये भी नहीं हुआ था कि आप सीने तान के ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ और सारी गांडे की लीग, गांडा प्रो इंडिया है क्योंकि प्रो मोदी है, वो सारी गांडे की लीग आई और उन्होंने कहा जी कि हमने जो जवाब देना था इंडिया को दे दिया, वो फजूल से गोलाबारी, फजूल से गोलाबारी करके अब हम फिर इंडिया का देखेंगे। यहाँ अमेरिका में स्पेशली जेडी वैंस को ट्रंप ने चार्ज दिया हुआ है, तो यार ये लड़ते लड़ते रहते हैं। ट्रंप ने कहा इनका काम ही लड़ना है दलों का, यार खदी कल का उसका मैसेज बड़ा अच्छा था, उसका मतलब था ये लड़ लड़ के मर जाएंगे दल्ले। वो था ना, किसी की नहीं गुम रह गई दुम, किसी की पता नहीं गुम हो गई दुम, तो किसी की चोंच, वो मुर्गे दो आपस में लड़ रहे थे। ठीक है जी, वैसे इंडिया की नहीं दुम घूमेंगी, मैं आपको ये बता दूं। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका नेट रिजल्ट है वार का। इधर कल क्या हुआ अमेरिका में कि जॉर्जिया कंट्री एक है जहां बदमाश आसिम मुनीर जैसे लोग हुकूमत कर रहे हैं, दले गांडे जैसे, उन सब पे पाबंदियां, इंक्लूडिंग देयर मीडिया, अमेरिका में आने की पाबंदियां लगा दी गई हैं। जो विल्सन का ये बिल था, जो विल्सन का दूसरा बिल पालिश पुलिश किया जा रहा है, और पाकिस्तान तो इसलिए ताबेदार बन रहा है, ये अंडर द वो कवर उनसे मिलजुल रहे हैं। सर्दी हम इंडिया को भी कुछ नहीं कहते हैं, सर्दी हमें मैं देखिए, हम इमरान को नहीं बाहर आने दें, देखिए इमरान तबाह कर देगा। इमरान कहते हैं अमेरिका को गोला मारो, इमरान कहते हैं मोदी का टुआ पाड़ो। आप खत्म हो गई हुई कौम है, हारी हुई कौम है, शिकस्त खुर्दा कौम है। मजहब ने आपको, मौलवियों ने, हरामजादों ने आपको, फौजियों ने आपको, तकलीदियों ने आपको। अभी एक मेरा दोस्त डॉक्टर, वो बड़ा खुश हो रहा था कि आपकी रिपोर्ट 7 आ गई है, मैं डॉक्टरों से तो करूंगा डिस्कस कि विदाउट एनी मेडिकेशन आई है, जैसे समथिंग बिग के नेचुरल रेमेडी से आई है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहता बाय द वे मैं इधर एक प्लाजे में हूँ जहाँ MTJ मौलाना तारिक जमील के ब्रांड की दुकान। तारिक जमील को बम बांध के टूहे के साथ भेजें बॉर्डर पे, सारे मौलवियों को टूहे के साथ बम बांध के बॉर्डर में फाड़ दें, पाकिस्तान आसमानों तक पहुंच जाएगा। और ट्रंप जब भी लगाएगा पाकिस्तान को, आज पाकिस्तान अपना नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान सेकुलर स्टेट रख ले, पाकिस्तान सेकुलर स्टेट बन जाए, मैं कहता हूं ट्रंप आपको झपियां पाएगा और वो कहेगा कि बहुत अच्छा। आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें कहीं भी मैंने कोई गलत बात की, आप जंग के काबिल ही नहीं थे कल मैंने लिखा। हारना जीतना क्या, कभी डिसफंक्शनल स्टेट्स भी लड़ती हैं, और अगर आपने लड़ना होता तो आप डेमो पे या एयर बेसिस पे बम दागते। मैं अब डॉक्टर रूमी साहब की वीडियो सुना के, ऑडियो सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे रूमी साहब बड़ी मेहनत करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि उनकी वजह से, उनकी मतलब उनके क्या कहना चाहिए, इनकरेजमेंट से मैंने ये जो है, आई गॉट इनटू दिस, एक मिनट। अच्छा जी,
رومی صاحب کا آج کا میسج بہت ہی زبردست ہے، اس جنگ کے حوالے میں بھی آپ اسے سنیے گا۔ ایک منٹ۔ تھوڑا سا اس کے اس میں پرابلم آ رہا ہے۔ جو اپنے نصیب میں خوش ہے، جو اپنا نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی خوش ہے، سیٹسفائڈ ہے، دس از یور پروفٹ۔ پروفٹ اینڈ لاس پہ بات یہ ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، زندہ ہے، زندہ ہے، ہم چل سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیوائس۔ اور ایپل کا دنیا کا سب سے امیر آدمی اسٹیو جاب تھا، وہ اس کو 45 ایئرس کی عمر میں امریکہ میں کینسر ہو گیا تھا۔ جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا تو اس کی آخری اسٹیٹمنٹ تھی، دنیا کا امیر ترین پروفیٹیبل آدمی وہ ہے جو بغیر کسی وینٹیلیٹر کے، بغیر آرٹیفیشیل ڈیوائس کے سانس لے سکتا ہے۔ دس از یور پروفٹ۔ یو آر مچ مور پروفیٹیبل پرسن than any richest person on the earth if you are breathing without ventilator, if you are drinking without any artificial device, if you are eating without artificial device, if you can walk without sport, if you can talk without sport, if you can think without any device, your brain is working, heart is breathing, this is your profit. Because ہم پروفٹ کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارا میٹیریل، آج کتنا پیسہ ہمارے بینک میں گیا، آج کتنا ہم نے دولت کمائی، آج کتنا ہم نے لوگوں سے جھوٹ بولا، آج کتنا ہمارا پروفٹ بزنس میں ہوا، یہ آپ کا پروفٹ نہیں ہے، یہ آپ کا لاس ہے۔ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہو، ڈرگ کی طرف کیوں جا رہے ہو، آپ میسریز کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تو یہ چیزیں ہیں سوچنے والی، اور یہ آپ کا لاس اور پروفٹ ہے۔ یہ 40 دن کا چلا کریں اور رومی اسکول آف تھاٹ میں 40 رولز آف لو گوگل کر کے دیکھیں اور اس کو پڑھیں۔ رومی نے کہا تھا کہ ڈونٹ سیک لو بٹ ڈونٹ بی سیکر بٹ پرووائڈر، پرووائڈ کریں لو۔ 40 دن کا چلا کریں لوگوں کے لیے، اپنے لیے سوچیں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں بغیر کسی سہارے کے چل سکتا ہوں، سوچ سکتا ہوں۔ ٹرائی ٹو بی تھینک فل اینڈ تھنک فل۔ میں آلویز کہتا ہوں رومی اسکول آف تھاٹ میں، دوز who are thankful, they are thinkful, they are wise. Take well care of yourself, your family, friends. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں میری اسپرچویلٹی میں کہ لو اینڈ گریٹیٹیوڈ، ساری زندگی بوائلز ڈاؤن ٹو لو اینڈ گریٹیٹیوڈ۔ محبت کرتے رہیں اور شکر گزاری کرتے رہیں۔ اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اینڈ یو وڈ بی لائک نظر چوہان 66 ایئرز اولڈ، سو ہیپی، نو ہینگ اپس۔ مجھے سب سے بڑا ڈر یہ تھا 10 کے بعد انسولین ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ یار یہ کون لگاتا ہے پھر انسولین فریجوں میں، اس میں تو بہتر ہے بندہ منارے پاکستان سے چھلانگ لگا کے مر جائے۔ بٹ دین آئی ہیڈ کیوز ٹو what was going wrong in my body, and I loved my body, and here I am before you. You can copy me, you can follow me in this thing. I am against cult or influence or against any such things, but I would tell you one thing: you are the person who can ruin, make or break your future. You can make your future or ruin or break your future or your life. آپ کے اپنے ہاتھ میں، دس از دا چوائس اشرف المخلوقات ہے، اور اس پاکستان میں اب کچھ نہیں رکھا ہے، اس سے باہر نکلنا جا سکتا ہے تو باہر نکل جائیں۔ وہ چاچا چکیاں والا دبئی گیا ہوا ہے، میں اس کے لیے دعا ہوں کہ وہ ادھر سیٹ ہو جائے۔ باقی دیکھیں اللہ مالک ہے، آپ کے پاس اب کچھ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے آپ کا اتنا ٹوہا مارا ہے 70 سال میں فوجیوں نے کہ آپ کا ٹوہا ہی پاٹ چکا ہوا ہے 25 کروڑ کا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔